comprendre, question simple, quelle est leur relation avec la chose politique, avec la politique. On va commencer par ceci. On va parler bien entendu de l'acte de citoyenneté. Est-ce que c'est clair dans leur esprit que voter, c'est d'abord et avant tout un acte citoyen? La communication, beaucoup vous diront, aujourd'hui il n'y a pas suffisamment de jeunes en face de nous dans les partis. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste? Où est-ce que ça cloche? Et puis, l'enjeu, le contexte de ces élections, est-ce qu'ils en sont réellement conscients? D'habitude, on commence par un sujet pour donner la parole un peu aux passants dans la rue. Aujourd'hui, il n'y aura pas de sujet, puisque ces jeunes sont ici avec nous, présents au sein du studio de Canal Algérie pour l'émission Questions d'actu. Alors, bonsoir à tous. Je suis ravi et très heureux de vous recevoir ce soir avec nous. C'est votre émission, c'est votre espace. Donc, si cette émission est un succès, ça sera grâce à vous. Alors, ma première question, elle est toute simple. J'aimerais savoir votre relation avec la politique. Est-ce qu'elle est une relation importante? Est-ce qu'elle est, on va dire, moyenne? Ou pas du tout de relation? Alors, je tiens à préciser que vous pouvez répondre en français, mais aussi en arabe dialectal. En darja, ça ne pose aucun souci. Allez-y. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. باشا أبو بكر مواطن دائرة باب الواد بلدية واد قريش. أنا العلاقة تاع بور موا العلاقة ديالي مع السياسة ما عنديش علاقة. علاش ما عنديش علاقة؟ خاطش من جميع فوت جاز ما حولنا ما نامنوش فوت بيس كان وعود، الوعود هذه وعود كاذبة. احنا نعمل بفوت واحد، فوت تاع السن. هذاك هو تاع المصالحه، بس كانوا الناس تقاتل بيناتها، كان حبسنا تاع سفك الدماء. هذاك هو الفوت اللي جاز وامنا به وانا نامن به، تسمى لو ميور فوت. الباقي خاطش قبل الفوت يجيك يرد لك الدنيا خضراء، جنه يردها لك ونمد لك وندير لك وكذا، ومن بعد غير يجوز الفوت ما تجي تلاقى به. ولا تلاقيت به ولا شفتو في التلفزيون ديجا راك صافي بوكو. هذا الفوت هذا تاع البرلمان اللي دي بي تي هذوما ما جامي عرفناهم، عندهم ديجا 7 سنين من جازهم. دي بي تي ما نعرفوه وما كان حتى واحد يعرف دي بي تي وراه. وانا ندير غير في التلفزيون، بصح دي بي تي زعما تاع دايره باب الواد ولا كاش داير نيبورت كال دايره في ولايات ما نعرفوهش. حنا خرجت هضره في دايره باب الواد، الحين نمدوا السكنه 500 سكنه وكذا. علاه؟ باش تجري معك تفوطي عليه، باش تحط غير الورقه تاعك. انا واحد ما نفوطيش ومجمع واحد في باب الواد زعما ولا واد قواش، وعلى بالي باللي 48 اغلبيه الساحقه ما كاش لي فوط. بيسك هاد الفوط هذه حاني عام اللي جيت لهاد البلاطو هذا وهضرنا على وسر هكذا واصلاحات ما تصلح والو، تبدلت غلاضات. الفوط هذا يتبدل غير التاريخ برك يتبدل، صح يتبدل كذا، صح العباد اللي يجي ولا اللي يروح كيف. حنا حبينا نحو كاع هاد الناس هذوما يجيبوا لنا ناس واحد اخرين اللي جان ولا ما عندهمش مين با برنامج باين. برنامج في التلفزيون واحد يضرب في واحد، اسلامويين واحد يقولك علمانيين هادو هكذا، ولا البرنامج ديالك ولا واش راك حاب دير. Très bien. راح نتكلموا على البرنامج على البروغرام dans un petit moment. Vous, تفضل. بون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نشكركم على الدعوه ديال قناه كانال الجيري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اكرم سيدي علي، الله يكرم سيدي علي غير عامل. بون العلاقه ديالنا مع البوليتيك ما راهيش منقطعه تسمى بتاتا منقطعه كاع. موين تقدر تقول موين. علاش موين؟ على كما قال خونا وعود بزاف كاذبه. عباد اللي حكموا البوفوار بزاف، حكموا بزاف وما لحقوش باش يطلقوا، خلاص سي بون بزاف داو البوفوار بزاف وما خلاوش الناس اللي موراهم تخدم. وكما قال لك ديبيتي هاد الانتخابات تاع لي ديبيتي انا جامي شفت ديبيتي، ما نعرفوش ديبيتي كش عامل. عنده خدمه يرفد يدو، عنده صلاحيات 5 سنين ما يتشارع ما والو كما يقولوا الحصانه. عنده صلاحيات ما تقدر تهضر معاه والو، تجي تهضر معاه ما يخليكش تهضر. وكما قال لك عندنا عام اللي دزنا في ليميسيون باش كاين كش تغير، ما كان حتى تغير. انتوما في باب الواد جامي ان ديبوتي ني فونو فو فوار؟ جامي يهضر معنا كش واحد، يهضر معاك هذوما تاع الاحزاب. يجي كل واحد يديك الصاله كيسمع، يجي يدي المشكل اللي في باب الواد الاولاني وشنو هو.
قال كاين بروبليم هدايا يجي يحكمك قال لا عندنا بروبليم ينركليوها دونزين صال يديك الكاس صاله كبيره هذيك الصاله علاش ومن بعد تسيب شكون تسيب انت حتى تولي خارج وتعيط معاه تسيب شي واحد تما تاع الاحزاب راني طميت لك غاشي يبدا تهضر ويبدا يهضر وك على بالك اهضر برك الوعد واش قالوا كاع 1.0.5% ما كانش الوعد هذاك ما يتحققش شبيبه كاع ضايعه بزاف حوايج ضايعين بون. Très bien. Donc on voit que les promesses non tenues un peu font qu'il y ait ce désintéressement des jeunes vis-à-vis de la politique. Oui. Bonsoir à tous. Par Zerrouri, militant de la société civile. Moi, ce que je dirais que on voit clairement qu'il y a une rupture totale de confiance entre l'administrateur et l'administré. En termes de conscience politique, la jeunesse d'aujourd'hui est consciente du monde politique. La preuve, si l'électeur va vers les urnes ou pas, s'il s'abstient d'aller vers les urnes, c'est une certaine conscience politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le jeune est assez conscient de l'environnement politique qui l'entoure. Maintenant, il y a des gens qui activent dans la société civile, il y a des gens qui activent avec ces jeunes. Pourquoi c'est pas ces visages qu'on voit dans les différentes électorats? Pourquoi c'est pas ces députés, ces jeunes-là qu'on connaît déjà, ces visages qu'on connaît déjà, qu'on voit dans les urnes? C'est toujours des gens qu'on connaît pas. Donc automatiquement, dans les relations entre les personnes, les gens du management vous le diront, il y a ce qu'on appelle le input et le output. Quand les gens vous connaissent, vous n'avez pas besoin de faire de la communication. C'est les gens qui vont venir vers vous. C'est les gens qui vont vous accréditer. Mais aujourd'hui, les gens qu'on voit sur la scène politique, on voit c'est comme si on prenait les mêmes et on recommence. Il ne faut pas insulter l'intelligence de la jeunesse d'aujourd'hui. On est une nouvelle génération, on est conscient de ce qui se passe, on vit en Algérie, on est connecté sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, on a des amis en Angleterre, aux États-Unis, on est mondialiste, on est des gens mondialistes. C'est une nouvelle génération. Nous, ce qu'on dit, arrêtez d'insulter l'intelligence de cette jeunesse. Il y a un mépris envers la jeunesse. Vous pensez que la classe politique vous méprise? Mais c'est à peu près ça. Hier, je suivais une émission où les représentants des partis politiques s'exprimaient. Aujourd'hui, tout le monde parle de la jeunesse. C'est comme si on était une marchandise. Oui, les jeunes, c'est comme si on négocie à notre nom. Aujourd'hui, les partis politiques négocient. Je suis puissant parce que j'ai plus d'accréditation des jeunes. Qu'est-ce qui vous dit que vous avez cette accréditation? Allez-y, ne faites pas de communication et laissez le libre arbitre aux jeunes et on va voir s'ils vont voter. Tout le monde sait, on est une jeunesse, on sait que c'est un vote crucial. On sait qu'on adhère à une organisation qu'on appelle la démocratie. On sait que la démocratie exige de voter ou de s'abstenir. On sait qu'il y a l'étranger qui nous guette, il y a certains risques qui guettent l'Algérie. On sait tout ça. Mais donnez-nous des gens en qui on s'identifie. Je m'identifie, je regardais l'émission hier, je ne finissais pas de rire. C'est des gens qui sortent du noir et blanc. On appelle ça les gens qui sortent du noir et blanc. Donc vous dites que les partis ne vous représentent pas vraiment. Vous ne vous identifiez pas dans ces partis politiques. Mais écoutez, monsieur, il y a des gens qui parlent de jeunesse. Il y a des gens qui ont appelé leur parti politique parti de jeunesse et qui ont plus de 50 ans. Mais arrêtez d'insulter l'intelligence de la jeunesse. Les jeunes ne s'identifient pas à vous. Donnez l'emblème. Il y a aujourd'hui des jeunes compétents, intellectuels. C'est une élite de la jeunesse algérienne. Donnez-leur l'emblème. Faites-nous confiance. Pourquoi ce mépris? Pourquoi vous nous écartez? Vous nous utilisez quand vous avez besoin. Ils ont raison, les jeunes. Moi, je suis issu d'un quartier populaire. J'ai grandi dans un quartier populaire. On nous utilise comme du bétail. Rien n'a changé. Rien n'a changé. J'ai vu mes voisins. Je vois des gens avec 2 enfants, 3 enfants jetés à la rue. Comment voulez-vous que ces gens aillent voter? Il y a eu, vous donnez des leçons de civisme aux jeunes Algériens. Qui est sorti à Babloued? Qui est sorti à Boumerdes? Qui est parti à Anderman? Qui est parti à Anderman? Est-ce qu'il y a un politicien qui est venu nous faire sortir de notre maison pour aller à Anderman? C'est nous qui avons pris d'assaut l'aéroport pour aller défendre l'emblème national. Personne ne peut donner des leçons de nationalisme aux jeunes Algériens.
qui est sorti pendant les trucs, les vagues de froid, qui est sorti dans les rues, c'est la jeunesse algérienne. La jeunesse algérienne a un niveau de civisme jusqu'à donner des leçons aux autres populations. Alors, vous voulez réagir rapidement pour donner la parole aux autres stations? Tfaddal. Oui. لا حبيت برك نقول واحد الحاجه هما الفوت فوطي هما شكون هما؟ هادو الاحزاب هادو كاع الجميع كيما نقولوا جميعا واحد فيهم ما يقنع هما يضربوا على الكرسي والدنيا تقول الكرسي حين يدوه معاهم مانيش عارف وين والناس قرعه غاز يبات في السطاسيون تاع الاخر 300,000 ويبات مسكين للبل خاوتنا ماتوا مثل الجدايه واحد ما راح شافوه اللي جانا هادو ما يعرفوهم غير رايا فوطي وقت الاخر وين يحب مصلحته ويجي يحوس عليه غير جوز هذيك دقيقه سي بون ما يحوس عليك الناس ماتت ناس مثل جاي مات البرد ما عندهاش واش تاكل كاين ناس بلا خدمه ناس في الشاليات مرميه ودوك هما ندير لك دير لهادو اللي راهم محتاجين ماشي ديرنا لينا دير لهم محتاجين هادو روحوا دير علاش تقول لي نعطيك السكنه مول الفوط مد السكنه قبل الفوط على حتى يفوطي عليك مد الخدمه قبل الفوط فوطي ندير لك هادي علاه دير ومن بعد نفوطي عليك لا تسمى العكس لازم حتى وين تسمى قضي شغلك باش تسمى ما تزيدش نشوفك باينه هذه. Très bien. Alors on va vous écouter également. Merci. Et puis on donne la parole bien sûr aux stations qui sont avec nous. Je présente monsieur Haftari Ahmed, directeur d'une entreprise publique et militant de la société civile. Effectivement, je partage l'avis de mes chers participants et je dirais collaborateurs. Mais à mon avis, c'est vrai, je constate la question qui se pose, il y a un manque de confiance qui règne entre le citoyen et la société, ou bien entre le citoyen et l'administration publique. Moi, je dirais plutôt, il faut sortir du pessimisme. Il faut sortir du pessimisme. On ne peut pas changer dans une dispute si on est des spectateurs. On ne peut pas changer le jeu sans être un joueur. Donc, il ne faut pas regarder uniquement. Il faut participer. La faute, elle est partagée. La responsabilité est partagée de la jeunesse. Si on est réticent, on regarde toujours, on laisse le passage. Moi, je m'éloigne, l'autre, il s'éloigne, l'autre s'éloigne. On cède le passage aux autres. C'est à partir de ce moment-là, ça commence la rupture entre le manque de confiance entre le citoyen et le jeune Algérien. Moi, en tant que jeune Algérien, je dirais qu'on doit passer à l'action, qu'on doit montrer qu'on... Vous avez été satisfait ou déçu de la prestation de la politique de manière générale, des partis politiques? D'une manière générale, il y a des hauts et des bas. Moi, je dirais qu'on doit passer à l'action. Le jeune Algérien est un grand patrimoine. Il suffit juste de lui accorder l'occasion pour prouver qu'il est à la hauteur d'espérance et les attentes du pouvoir. Donc le jeune Algérien, il est capable de faire. Il suffit juste de se montrer et se lever la tête. Merci. Oui. Bonsoir. Hachlef Mouloud, militant dans la société civile et cadre supérieur dans une entreprise privée. Quand on parle de politique et spécialement de législative, d'ailleurs on adresse la parole aux jeunes, c'est juste quand il s'agit de grands événements. Je dirais une chose, que les jeunes Algériens ont été toujours présents dans les grands moments où l'Algérie avait besoin d'eux. Mais là on va parler on veut que les jeunes Algériens soient, il faut se décider, soit citoyens ou sujets. Parce que là, il y a une nuance. Être citoyen, c'est avoir des obligations et avoir des devoirs. Des droits et des droits et des obligations. Pardon. Et être un sujet, c'est avoir que des obligations. Alors là, le jeune Algérien, quand on voit tous ces partis politiques qui sont en train de lever un slogan, je dirais un registre de commerce, jeunesse. Moi, personnellement, je suis très impliqué dans le monde politique. Non pas que, en connaissance de cause, je sais qu'il y a beaucoup de problématiques, mais personnellement, je veux m'impliquer parce qu'il faut qu'on soit là, sur le terrain. Parce que si on laisse le terrain vide, si on n'insiste pas, si on ne s'implique pas, personne ne nous verra. Certes, le jeune Algérien se sent marginalisé. Vous voulez dire que vous ne souhaitez pas tomber dans le pessimisme et laisser le terrain vide. Vous voulez l'occuper. Oui. Même si vous avez une chance infime, mais vous voulez tout de même l'occuper. Exactement. C'est ce que je faisais depuis l'âge de 17 ans.
Et on le faisait et on savait que dans plusieurs cas, on n'avait pas de chance d'avoir une place, comme on dit, entre jeunes auprès de ces dinosaures. Mais est-ce que la solution, c'est céder la place? Non. On va être toujours, et on veut être toujours présent. Quand on dit, si on veut que la jeunesse, je vais être très clair et simple. Si, dans ces législatives de 2012, on veut que les jeunes partent aux urnes, c'est très simple. Il faut que ce jeune s'identifie à travers cette liste qui est présentée par tel ou tel parti. S'identifie comment? Il se voit à travers une autre jeunesse qui se présente. Il se voit à travers des élus qui portent les mêmes volontés et désirs et espérances de cette jeunesse. Là, le jeune Algérien va voter sans aucun doute. Mais si on continue et on est en train de voir beaucoup de partis politiques qui sont en train de remettre les anciens cassettes, et ça c'est grave. Les mêmes discours. Et les mêmes discours. Il faut changer de discours. Il faut maintenant, si je puis le dire, il faut mettre à niveau le discours au niveau de la jeunesse algérienne. Quand je dis au niveau de la jeunesse algérienne, c'est en hauteur. Parce que la jeunesse algérienne aujourd'hui, avec les réseaux sur Internet, Facebook et Twitter, etc., est en train d'évoluer, est en train de côtoyer la fine fleur des autres sociétés. On va revenir sur les réseaux sociaux dans un instant, si vous le permettez. Donc on va retenir de votre intervention, il faut impérativement occuper le terrain. C'est ce que vous voulez dire? Exactement. À travers votre intervention. Et ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. On est très conscient de tous ces dépassements et on n'est pas content de ça. Mais il faut occuper l'espace. D'accord. Je vous donne la parole, vous aussi? Oui, Monsieur Chaïb Mohamed Amin, formateur et consultant en management et marketing, et membre aussi et militant de la société civile. Moi déjà, dès le départ, je suis très content parce que j'ai vu on va pas dire des pour et des contre, on va dire des pessimistes et un peu moins optimistes. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde, mais ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, c'est des jeunes qui sont politisés, ils ont un discours politique. Même si certains jeunes vont vous dire que je n'ai rien à voir avec la politique, mais ils ont tenu un discours politique, et c'est extrêmement intéressant. Et ce que j'ai retenu aussi, c'est que il y a de la positive attitude. Et nous sommes dans une conjoncture internationale qui nous pousse à la positivité. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on n'a pas le choix. L'Algérie doit changer. L'Algérie doit devenir un pays démocratique à part entière. On n'a pas le choix. Il faut changer pour résister. Résister aux tensions internationales, résister, on va dire, à ce qui s'est passé par rapport à toutes ces révoltes arabes. Et on en sortira avec de la démocratie. Surtout que le jeune Algérien actuellement, comme on dit mes collègues, il a cette liberté, il a cette démocratie grâce à Internet. Il veut l'avoir actuellement sur le terrain. Et je pense que la solution, c'est un contrôle de la société civile. Parce que le député, on va voter pour choisir des députés, mais le député doit avoir peur de cette société civile, doit avoir peur du contrôle. Moi, quand je vois des ministres, peut-être norvégiens dans l'Europe du Nord, en Scandinavie, c'est le modèle incroyable. Bah, ils prennent le bus. S'il prend le taxi aux frais du contribuable, le contribuable ne laisse pas faire. Il l'attaque en justice. Et c'est le modèle suprême de démocratie. Je pense qu'en Algérie, on peut y arriver. Ça va pas être facile. On est jeune, on a de la volonté. Moi, en tant que formateur de jeunes, je vois que quand les jeunes ont cette ambition, ont cet objectif de réussir, etc., ils peuvent le faire. Très bien. Alors, on va parler, bien entendu, du contexte international dans un petit moment. Il y a tellement de choses à dire que ça va être un peu difficile de gérer le débat de ce soir. Alors, bien sûr, les stations régionales, je vous disais, Oran, Constantine et Ouargla sont avec nous. Malheureusement, les jeunes qui sont là-bas, peut-être que je n'arriverai pas à voir réellement s'ils ont besoin de demander la parole. Alors je vais leur dire systématiquement, s'ils m'entendent, j'espère, dès que vous avez quelque chose à dire, il faut tout simplement demander la parole. C'est un patchwork d'idées, c'est un débat d'idées. On va commencer par Oran d'abord. Je vous pose la même question qu'Alger. Quelle est la relation, votre relation avec la politique? Comment vous pouvez la définir aujourd'hui? Bon, السلام عليكم. مخالفة محمد عماد الدين طالب معهد الصيانة والأمن الصناعي بجامعة وهران. علاقة الشباب الجزائري بالسياسة كما يعرفوا الجميع أنه ما كانش شباب واعي سياسيا كما شباب جزائري.
المشكل المطروح حنا عندنا أنه كاين تباعد كبير بين الأحزاب السياسية وبين السياسة اللي يتمشوا بها الأحزاب والشباب والواقع اللي نعيشوه في الجزائر. في الجزائر كي نقولوا الجزائر الواقع الداخلي الجزائري. أنا متفاهم مع الإخوة كما قال لك الأخ من باب الواد أنه ما بقاش كونفيونس بين المواطن والحزب، ما بقاش كونفيونس بين الشاب والبرلماني اللي يجي يمد الوعود. احنا شباب كل عام، ماناش شباب كل 5 سنين، ماناش شباب كل حملة انتخابية. احنا عندنا فرص، وني دي شانس، عندنا فرص باش نفرضوا، باش نعاونوا، باش نبنوا بلادنا، باش نفرضوا نمدوا راينا في هذا المجتمع. باسكو احنا مين يجي ان ديبيتي باغ اكزومبل لاج بلوس دو 50 ans، كيفاش يعرف هذا الديبيتي عاش مرحله السبعينات؟ جو تو دون اكزومبل باغ اكزومبل انهم عاش مرحله السبعينات، كيفاش يعرف جون اون 2012 كيفاش راه يخمم؟ هاد لي جون اللي راه يتخمم دروك ما راناش في نفس الواقع، ما راناش في نفس لونطوراج اللي كان بكري، اللي كان في وقتهم. سي فري on a besoin de l'expérience, on n'est pas des politiciens, on est des jeunes algériens, mais on est conscient كيما قالوا الخاوة عطوا لا شونس لي جون. ما ديروناش حملة انتخابية كل 5 سنين تفكرونا تجي الأحزاب ميم با ماشي قبل الانتخابات بوقت، يجي قبل لا تبدا الانتخابات 2 موا ولا 3 موا ويقول لك فوالا راني هنا انا نقدر ندير لك وندير لك. باغ اكزومبل كيما قال الاخ من باب الواد اعطيني السكنه قبل الانتخابات، مين تقول لي فوط عليا ونعطيك السكنه؟ يسمى راك تبين لي باللي ما كاينش شفافيه في السكنه ولا كيفاه؟ انا كي نفوط عليك تعطيني السكنه كيما قال الاخ من باب الواد، يسمى كيما هناك تعطيني في ميساج باللي الالجيري ما راش تمشي بشفافيه. حنا ما خاصناش تعطيني وعد باش تعطيني سكنه، انا خاصني تعطيني برنامج واعي يساعد باش نبنوا بلادنا. حنا ديجا اوني دي زيتيديون، جو تو دون ان اكزومبل على لي زيتيديون، حنا طلبه في جامعه وهران. جو تو دون ان اكزومبل معهد الهندسه البحريه عنده بلوس دو 7 سيمان راه اون غريف، ما كان حتى مسؤول سمع ليهم، ما كانش اللي جاب خبر ليهم. موا بيرسونيلمون مانتونون سي سيكوريتي اندستريال، كان تشوف الانستيتوت تخلع تقول كيفاش هاد الناس راه تقرا. ما كانش وزير باغ اكزومبل وزير التعليم العالي اوني غراف 3 موا اوكان شونجمون، ما كان حتى تغيير. ومن بعد جيني في الانتخابات تقول لي اعطيني الصوت نتاعك كشاب. لما نمد الصوت نتاعي انا الى انت ما راكش كونسيرني بواش راه صاري في هذا الشاب في الواقع في المجتمع. لما تشوف عائله كي نقولوا عائله مثقفه وعائله عريقه، عائله جزائريه وسياسيه، كان اول مير في بلديه. جو تو دون ان اكزومبل ولايه الجلفه، انا من ولايه الجلفه، عائله الاب نتاعها اول مير في ولايه الجلفه، الابن نتاعو محبوس 5 سنين بلا مشرع، وتقدم لجميع النواحي، ما كان حتى اللي شاف ليهم، ما كان اللي درس الوضعيه تاعهم، ما كان اللي عطاهم اقتراحات، ما كانش اللي صبرهم. كيفاش تقول للخاوت هذا الاخ المسكين اللي راه في السجن وتقول له ارواح فوطي وخاوته كامل دي جون. Donc on comprend, votre situation socio-professionnelle fait aujourd'hui que vous n'y croyez pas trop. On va écouter également vos collègues qui sont avec vous, toujours dans la station d'Oran. Essayons quand même d'être assez bref, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Essayons de dire et d'aller droit au but et de dire vraiment ce que on a envie de dire à travers des exemples, des situations concrètes. Allez-y. Bonsoir, je m'appelle Bentoune Zineb, étudiante en sciences politiques. Donc, concernant le sujet de les élections législatives, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des élections et il y a des candidats aussi. Il va y avoir des élus. Mais le problème qui se pose, c'est qu'on ne voit pas, depuis des années, on ne voit pas de participation massive. Pourquoi les jeunes ne votent plus ? Donc c'est ça le problème. Est-ce que les jeunes, est-ce qu'on doit dire que les jeunes, ils ne croient plus à l'utilité du vote? Et c'est ce qu'on était en train d'entendre. Je pense que l'État, il y a un immense espace entre l'État et le peuple algérien. Très bien. Les autres. بون دروك احنا كي نجيو نشوفوا الواقع اللي رانا عايشينه كاع جميع الاحزاب السياسيه تدعو الشباب والشعب الى التوجه الى
باش يفوتوا ما على باليش كيفاه بصح اسكو هذو الاحزاب السياسيه يقولوا لنا فوتوا 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 بصح اسكو هما في رواحهم اسكو هما راهم يخموا في الشباب اسكو فيهم الشباب هما في رواحهم D'accord, oui. Allez-y. Allez-y, la demoiselle, oui, oui. Je me prénomme mademoiselle Sadak Amina, étudiante en première année master allemand. Je représente aujourd'hui l'université d'Oran, Senia. Et ce qui me torture vraiment l'esprit, c'est qu'on a cette malchance ici à Oran de travailler dans une université qui est vraiment catastrophique. Catastrophique. On a cette malchance que monsieur le président soit tlemcenien. Parce que franchement, je le dis, l'université de Tlemcen est مشوفوا الرخام وفي l'université d'Oran مشوفوا الغرقة. كل يوم نبدلوا صباط جديد، كل يوم 300 000 رايحة في صباط جديد. Où les conditions sont vraiment catastrophiques.